and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد کا حوالہ دے کے، نام احمد کا وسیلہ دے کے، نام محمد کا حوالہ دے کے، نام احمد کا وسیلہ دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے تمام نورانی و عرفانی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک مہینے میں نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے اور اس جمعے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی، پکی اور سچی محبت نبی، حب نبی، عشق نبی ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان ملت، یہ مبارک مہینہ جس کا نام میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کا نام ہے ربیع الاول، اور ربیع کے معنی آتا ہے خوشحالی کے، فصل بہار کے، ہریالی کے، اور اول کا معنی آتا ہے پہلی بار۔ تو اس مہینے کا نام ہی ہے کہ زمین کے اندر سب سے پہلی بہار جو آئی ہے وہ اسی مہینے میں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پیارے مہینے میں ہم سب کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ جو ہے حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب و ابو طالب کے یہاں تشریف لائے، مکہ کا وہ پیارا شہر تھا جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ادیان، دوسرے ادیان یعنی دوسرے جو مذاہب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، اور بھی دوسرے مذاہب ہیں، جو ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ سناتن دھرم کہتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی آنے والے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسی لیے بڑے بڑے رشی اور منی، یہاں تک کہ مہاتما بدھ بھی انہی کی تلاش میں اپنے تمام سلطنت کو چھوڑ کر کے جنگل نکل گئے۔ سب کو ایک ہی کی تلاش تھی جس کا نام تھا کلکی اوتار، یعنی ہمارے برادران وطن کہتے ہیں کہ جب جب زمین پہ فساد پھیلتا ہے، زمین میں ظلم ہوتا ہے، زمین کے اندر ادھرم پنپ جاتا ہے، تو گاڈ خود، اللہ خود، بھگوان خود کسی نہ کسی کا روپ دھارن کر کے زمین پہ اتر جاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے یہاں اور مذہب اسلام کے یہاں یہ ہے کہ جب جب اللہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس زمین پہ اب زیادہ
ظلم پھیل گیا ہے تو اللہ کسی نبی کو، کسی دوست کو، کسی جو ہے اس کو بھیج دیتے ہیں، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ برادران وطن کہتے ہیں کہ خود بھگوان آ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بھگوان نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے پیغمبر کو، اپنے رشی کو، اپنے منی کو، اپنے دوست کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما دی، اور خانہ کعبہ جب مکمل ہو گئے تو اللہ کے دربار میں آپ نے ہاتھ پھیلا کے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار یہاں پر ایک رسول بھیج دیجئے، یہاں پر ایک رشی بھیج دیجئے، یہاں پر ایک منی بھیج دیجئے، یہاں پر آپ اپنے حبیب کو بھیج دیجئے جس کے بارے میں خود آپ نے فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے کہ میں اگر اس زمین کو، اس آسمان کو بنانا اسی لیے بنایا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا، اگر محمد کو نہ بھیجتا نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ یہ زمین پھیلاتا، نہ خوشبو میں جب پھولوں میں خوشبو ڈالتا، نہ پانی میں مٹھاس کو پیدا فرماتا، نہ شہد میں مٹھاس آتی، نہ دنیا میں چہل و پہل ہوتی۔ میں نے اس لیے دنیا کو بنایا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کیا کہا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بنا دیجئے۔ اور دعا کہاں مانگ رہے؟ مکہ المکرمہ میں مانگ رہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے سارے جہان میں ہیں، یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے، نصارہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے، سب لوگ وہیں پر جا کے جڑ جاتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کبھی عراق کے نیروا بستی میں، اور کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ فلسطین کے وہ مسجد اقصی کے پاس، بلکہ اس وقت جب دعا کر رہے تو آپ مکہ المکرمہ میں اللہ نے دعا قبول فرمائی اور کہا کہ اے میرے خلیل تو نے مانگا ہے تو جا میں نے حبیب بھی دے دیا۔ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے، آپ نوٹ کرنا، تاریخ نوٹ کرنا، اس وقت کے تاریخ بیان کرنے والوں نے کہا کہ اس دن، اس رات پوری دنیا میں ایک ہی لڑکا پیدا ہوا۔ آج آپ بنگلور کا سروے کر لیجئے، اس ہاسپٹل میں ایک رو رہا ہے، اس ہاسپٹل میں ایک رو رہا ہے، اس محلے میں ایک آ گیا، اس محلے میں ایک آ گیا، مگر جب میرے آقا تشریف لائے تو سارے جہان میں کوئی نہیں آیا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں محمد جس دن پیدا ہوا میں بھی پیدا ہوا، اس لیے نبی کا کچھ نہ کچھ حصہ مجھے بھی ملا۔ سارے دروازے بند، جن ماں باپ سے پیدا ہوئے ان ماں باپ کو محمد کے علاوہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور سنیے، یہودی اس وقت سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ محنت آپ کرو ہم کریں، مگر اس محنت کا پھل یہودی کو ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ استعمال کرو، جیسے کسی زمانے میں ہارون رشید مسجد نبوی کے صحن میں ٹہل رہے تھے، اچانک ایک بارش تیزی سے، ایک بارش کا بادل تیزی سے ایسا چلے جا رہا تھا۔ حضرت ہارون رشید نے اشارہ کر کے کہا بادل کہاں بھاگ رہا ہے؟
याद करो उस जमाने को। उस बादल की तरफ इशारा करके हारून रशीद ने कहा, कहां भाग के जा रहा है? चाहे मशरिक में, चाहे मगरिब में, चाहे शिमाल में, चाहे जुनूब में, जहां भी बरसेगा, उस बरसने के बाद जो अनाज पैदा होगा, उस बरसने के बाद जो फल मेवा पैदा होगा, उसका खिराज हारून रशीद के खजाने ही में आएगा, बच नहीं सकता। तो हमारी सल्तनत ऐसी थी, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक। और आज हमारा हाल क्या है? भीख का कटोरा हाथ में, हर जगह हम मजलूम हैं, कहीं हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, हमारे लीडरान हमारी बात नहीं करता, वोट के वक्त याद आता है, उसके बाद किसी को याद नहीं आता। आज तक देख लीजिए, हमारे इसी सूबे में चंद लोग मिनिस्टर तो बन जाते हैं, मगर क्या मिनिस्टर बन जाना हमारे मसाइल का हल है? नहीं। जब तक कोई संजीदा आदमी वहां पर हमारी बात उठाने के लिए नहीं जाएगा, तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। आप देख लीजिए, जो हमें हमारे बच्चों को कोटा मिलता था, इस हुकूमत से पहले वाले हुकूमत ने आके उस कोटे को बंद किया। यह हुकूमत चला रही है, मगर आज तक उसको दोबारा नाफिज नहीं कर सके, आज तक दोबारा बहाल नहीं हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मौका मिले तो हम आवाज को उन नेताओं के जरिए से उठाए के बताइए, आपने तो उनको डरा करके हमारे वोट लिया था, मगर अब तो आप हैं सिया सफेद का मालिक, आप तो नीचे की कुर्सी से ऊपर तक आप ही आप हैं। यहाँ पर, यहाँ किसने आपको रोक रखा है? अगर गुजरात फसादात का इंसाफ हो जाता तो शायद ये दिन आज इस हुकूमत को देखने नहीं पड़ता। कभी गौर कीजिएगा, गुजरात के जो सबसे बड़े मुजरिम थे, अगर उनको सजाएं मिल जाती तो शायद आज ये मामला नहीं होता। बहरहाल, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा चल रहा है, तो मैं इधर उधर न ले जाके आपको मेरे आका की सीरत सुनाऊं। आपको मेरे भाइयों, तारीख लिखने वालों ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि सालों पहले यहूद के उलमा, नसारा के उलमा मक्का और मदीने आके लोग आबाद हो, उनको किताबों में लिखा हुआ मिला था, और कुरान रिकॉर्ड करता है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपना बाप अपने बेटे को पहचानते। बेटे की आंख से माँ बाप पहचान लेते हैं कि अंधेरी रात है, लाइट जला हुआ नहीं है, मगर दरवाजे पे आया तो अंदर बाप को पता चल जाता है मेरा बेटा आया। माँ दरवाजे के पास पहुंच जाती है कि इस तर्ज से कुंडी को बजाने वाला सिर्फ मेरा बेटा ही हो सकता है। कितनी मोहब्बत करने वाले माँ बाप ने अल्लाह ने, और अल्लाह ने मिसाल वही दी, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ऐ मोहम्मद, ये लोग आपसे जलते हैं, वरना ये तो आपको इतना पहचानते जैसे बाप अपने बेटे को नहीं भूलता, बाप अपने बेटे को पहचानता है, इस अंदाज का ये लोग आपको पहचानते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने तकरीबन 1.25 लाख अंबिया, और बल्कि कमों में उससे भी ज्यादा या उससे भी कम जितने भी अंबिया वो रसूल आए, सबसे हमने यही वादा लिया था, और मेरे जो है नबी, तुझे मैं दुनिया में तो भेज रहा हूं, मगर याद रखना तेरी रिसालत आरजी है, मेरे तुझे रिसालत मिली है नबी के सदके में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में मिली है, इसलिए मोहम्मद का नौकर बनकर तुझे दुनिया में भेज रहा हूं
ان کی नौकरानी जाके करना, उनकी ही तारीफ करना, उनका ही बोलबाला करना, और खुदा न खास्ता अगर तेरी जिंदगी में वो आ जाए तो तेरी नबूवत नहीं उनकी नबूवत चलेगी। मेरे साथियों, तो बताया जाता है कि एक यहूदी आलिम रहता था मक्के में, और बाज किताबों में लिखा है कि काहिना रहती थी, इल्मे नुजूम का जानने वाला, सितारों को देख करके हालात को परखने वाले। तो उस रात तो बहुत बेचैनी से गुजारी, और गुजारने के बाद सुबह सवेरे मक्का की गलियों में बल्कि हरम पाक के पास आके कहने लगी कि हाय अफसोस कि आज बनी इसराइल से यानी याकूब की औलाद से नबूवत छिन गई, और ये नबूवत जो है बनो इस्माइल में चली गई। फिर वही मक्के में हरम पाक में खड़े होके वो अर्ज करने लगी, कहने लगी कि मक्का वालों बताओ कि आज तुम्हारे यहाँ कौन पैदा हुआ है। लोगों ने कहा कि आज मक्के में कोई पैदा नहीं हुआ, हमारे सरदार के घर में बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ उनका एक यतीम बेटा पैदा हुआ है। वो कहने लगे चलो जरा मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूं। वो जब गई और जाके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करी तो वो कहने लगी कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, यही आखिरी नबी है और यही वो नबी है जिसकी वजह से यहूदी और नसारा यानी बनी इसराइल जो है अपने घरों को छोड़ करके हिजरत करके मक्का और मदीना के आबाद हो गए, मगर फिर भी हम वो दौलत को नहीं पहुंच सके, वो तो बनी इस्माइल में चली गई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ऐसी नबूवत है कि जिसको पाने के लिए यहूदियों ने अपना घर छोड़ा, अपना दर छोड़ा, और हमें अल्लाह ने बगैर मांगे अता फरमाया। हम उसका क्या हक अदा कर रहे हैं ये भी तो देखना है। हाँ, हम हक अदा करते हैं केक काट करके। कुछ बेवकूफ लोग आजकल जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे मनाते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग रोडों में ढोल ताशे तमाशे बजाते हैं। कुछ बेवकूफ लोग शराब पी करके नाचते और गाते हैं। कुछ बेवकूफ लोग किसी और का नकल करके जुलूस निकालते हैं, कहते हैं वो लोग निकालते तो हम क्यों नहीं निकालते। अरे मेरे आका किसी की नकल उतारने के लिए, मेरे आका की सीरत मोहताज है कि किसी की तरह करी जाए, नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो है जिसे सारी दुनिया को अपनानी पड़ेगी, और सारी दुनिया अगर अपनाएगी तभी निजात मिलेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और दुनिया वालों अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारे सामने नबी की सीरत है। नबी का उठना है, नबी का बैठना है, नबी का सोना, नबी का जागना, नबी का खाना, नबी का पीना, नबी का अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करना, नबी का अपने बेटियों के साथ मोहब्बत करना। नबी की पूरी 63 साल जिंदगी हमने कुरान के रिकॉर्ड में तुम्हारे पास पहुंचा दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि जो है ये सारा का सारा कुरान नबी की सीरत है। एक सहाबी मां आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद फरमाया
اے امی جان ذرا مجھے نبی کی سیرت بتا دیجئے، نبی کی عادت بتا دیجئے، نبی کا طریقہ بتا دیجئے۔ ماں عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بلکہ فوراً فرماتی ہیں اور میرے پیارے کیا تم قرآن نہیں پڑھتا؟ کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں۔ تو میرے ماں عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ قرآن، یعنی نبی کی سیرت کا پورا حصہ قرآن ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کی نقل اتار کر کے ان کا جلوس نہ نکالیں، بلکہ آپ ثابت کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری اسی طریقے پر چلنے کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ آئیے میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا چلو کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ ارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کسے کہتے ہیں؟ ذرا جلدی جلدی اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے سنتے چلیے۔ جس کے قدموں میں آ کے اونٹنی اپنے سر رکھ کے سفارش کرنے کی دعا کرنے لگے اسے محمد کہتے ہیں۔ ایک صحابی اونٹنی سے کام زیادہ لے رہے تھے، کھانا کم ڈال رہے تھے۔ وہ اونٹنی نبی کے پاس آئی، آ کے اپنا سر پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، یہ میرا مالک مجھے کھٹاتا زیادہ ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، بہت زیادہ اٹھواتا ہے۔ میں جوان تھا تو اٹھاتا تھا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کھانا کم کام زیادہ۔ اللہ کے نبی ذرا سفارش فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس کے اوپر رحم کرو، تم مہربانی کرو، اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تم دنیا میں انسانوں کے اوپر رحم کرو، اللہ عرش بری سے تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جلاد والی زندگی مت گزارو، کسی کو تکلیف دینے والے راستہ مت چنو۔ اسی لیے فرمایا جس کے قدموں میں اونٹ سر رکھ کر کے شکایت کرنے لگے اسے محمد کہتے ہیں، جن کے پاس چڑیا اپنی شکایت لے کے آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ مدینے میں کھارا پانی ہے، میٹھا پانی نہیں، جس کنویں میں تھوک دے اس تھوک کی وجہ سے کنواں میٹھا ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ کائنات کا نظام اللہ جس کے لیے بدل دے اسے محمد کہتے ہیں۔ ڈوبنے والے سورج کو اشارہ کرے تو وہ سورج بھی اگ کے آ جائے اسی کا نام محمد ہے۔ حضرت جابر کے گھر میں دعوت چل رہی ہے، لوگوں نے کھانا کھا لیے، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ہڈیوں کو یوں جمع کیا اور اوپر سے ہاتھ پھیرے، وہ بکری کا بچہ دوبارہ زندہ ہو کے تیار ہو گیا، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ کتنی مثالیں دوں آپ کو، ہزاروں مثالیں۔ سلمان فارسی کے باغ میں اللہ کے نبی اپنے دستے مبارک سے کھجور کا درخت لگائے اور فوراً بڑھے اور کھجور آ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام شفیع المذنبین ہے، اور اس کو ہمارے جین دھرم کے اندر ارہن کہا گیا ہے۔ ارہن یاد رکھیے گا کیوں کہا گیا؟ ان کے دھرم میں سب سے بڑے جو گرو گزرے ہیں ان کا نام ہے مہاویر،
انہوں نے جب ज्ञान प्राप्त किया उनके किताबों के अनुसार, हमारे अकीदे से नहीं कह रहा मैं, उनकी किताबों के अनुसार उन्होंने जो अपने भगवान का या अपने पालनहार का विरद करने लगा, जैसे आपने देखा अगर आप में से कोई किसी शेख से मुरीद है, किसी अल्लाह वाले के हाथ में आपने बैठ किया है, तो वो लोग कुछ तस्बीहात देते हैं, सुबह शाम उसको करना पड़ता है। सबके अलग अलग तरीके हैं। कोई जिक्र बिल जहर करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और बास अपनी गर्दन झुका के मुराकबा में बैठते हैं, अपने दिल में झांक करके दिल ही दिल में वो लोग कहते हैं अल्लाह 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 अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं। तो इसी तरीके से और दूसरे धर्मों में भी यही है कि वो लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में, खाओं में जाके बैठ करके एक बनाने वाले ऊपर जो है पालनहार की याद में खो जाते हैं। तो उन्होंने जब खो गया, उसके बाद उनका जो शिष्य था, उनका जो शागिर्द था, उन्होंने उनसे कहा कि आप चले जा रहे हैं, आपके जाने के बाद मैं क्या करूं, मैं किसके पास अपना हाथ जो है किसके हाथ में दूं। तो उन्होंने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं, मेरे बाद जो आने वाला है वो अरहन है, वो अरहन आएगा, उसको थाम लेना, वही तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। जब डिक्शनरी उठा करके देखी गई, दुनिया की तमाम किताबें गवाह है, उसका नाम है पक्षदाता, हिमायत करने वाला। और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है शफीर, यानी सिफारिश करने वाला। मालूम ये हुआ कि दुनिया की जिस किताबों में भी अगर उसका सही अर्थ ढूंढा जाएगा तो प्यारे आका के अलावा किसी का नाम नहीं आएगा। मेरे आका ही को सब लोग तलाश कर रहे हैं, मगर गलती ये हो गई कि किसी ने पहचाना, किसी के पहचानने के बाद भी नहीं पहचाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, दिखता है कि सुबह उठना है तो दूध के पैकेट लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो सोने का ढोंग करते हैं, जागता रहता है मगर उठता नहीं, क्यों, बाहर काम को जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सारे लोगों ने पहचाना कि आखिरी नबी यही है, मगर क्योंकि अब अपने सारे जो है अपने जो गलत तरीके हैं वो छोड़ना पड़ेगा। अगर अपने हाथ को मोहब्बत के हाथ में देंगे तो ये सारे नाच गाने, सूद, हराम, ब्याह सब छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सब कुछ को बाकी रखने के लिए पहचान के भी अनपहचान करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर याद रखिएगा, निजात सिर्फ मिलेगी उसी को जिसके हाथ में मोहम्मद का दामन होगा, मोहम्मद की सिफारिश होगी। मोहम्मद की सिफारिश के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, ज़हनो फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नामे मोहम्मद का हवाला देके, नामे अहमद का वसीला देके खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्यारा महीना हमारे सरों से गुजर रहा है। इस महीने में गैरों की नकाली करके रोडों को खराब मत कीजिए, अपने बच्चों को भी संभालिए। ऐसे जुलूसों में जाना गुनाही नहीं बल्कि गुनाह अजीम है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।